Glory be to God. It's great to be back here again in this new month of August. I believe you're all doing great and I hope you're all feeling blessed because God has been very, very good to us all these past months. And even in this beautiful month, God has promised that it's going to be a month of abundance. When we completely believe in His promises, we will surely see it come to pass. Our God is a God of His words. He never fails. So that is the topic for this month of August. Before we head on to the word, please join me in prayer. Let us ask God to lead us through. Our gracious and loving Heavenly Father, thank you for this new month you've given us, Father God. All the past days of our life, you were there with us, you took hold of our lives, and you carried us through every situations and circumstances of Father God. Lord, you supplied all our needs beautifully. Though the world may be in chaos and famine, you, Lord, supplied all our needs, O Father. You supplied every good thing, O Father God, and we know that you will continue to do so, O Father God. Though the world may fail, your promises will never fail. That we know, because you are God and you're not man, O Father God, to let go of your promises. Thank you for the faith you've given us, O Father. Thank you for the love, the mercy and grace you've bestowed upon us, O Father God. Lord, you've been so gracious to us, O Father God. Thank you for everything that you have done, that you're doing, and that you're going to do, O Father God. And this month, O Father Lord, as I'm going to speak this word, let your Holy Spirit fill me and let your word bring in a life-changing experiences, O Father, in the lives of people. Let them feel, let them sense your presence, let them experience your greatness and goodness, O Father. I command all the chains of the devil, all the strongholds be gone in Jesus' name. Lord, you take complete control of this ministry and the lives of people who are watching this. To you alone be the glory, O Father. In Jesus' name I ask this prayer. Amen. Word for the month of August is, if God says, then He never fails. God says, our God is a God who speaks. He is not an idol, or He is not a non-living object that He can't speak. He is a God who speaks. He tells us the ways we should walk, we should talk. He gives promises and He brings it to pass. He is the one true God, and that is Jesus Christ Himself. So now we worship the true God. Let me put on the verse. Joshua 21:45 says, not one of all the Lord's good promises to Israel failed. Every one was fulfilled. Now here we could see that God has mentioned that the Lord's good promises, nothing failed. As I told you, a God is a God who keeps His promises. He is not a God who lies. He is a true God. And we being His sons and daughters, we have been given that spirit. The moment we accept Christ, we've been given that spirit of truth, righteousness, and holiness. Not by our acts or not by our works or strength. It is by His grace alone and by His Spirit. You need to acknowledge that, and when you do that, it is no more you, but Christ will shine through you. You just give Him all the authority in your life and He will take complete control. When we take it to ourselves, that is when the problem starts. That is when Satan tries to deceive us by saying that we are still sinners. We are no more sinners. The moment we accept Christ, our sins have been forgiven, and we need to know that and act and claim that promise. And that is when we will see His goodness and all the promises coming to pass. Now, there are many times the promises don't come to pass. Why? Does God change? No. There are few circumstances that we tend to mess up. God never messes up His plans. He has pre-planned everything in our lives. The moment He knew us before the world was even formed. He knew us before we were formed in the mother's womb. That's what the Bible verse says. And everything in the Bible is true. There is no faults in it. So if the Bible is true, then what went wrong? It is
our thoughts and our behaviors. Will our thoughts and behaviors be a hindrance to the blessing? Definitely it will. Because God says there are things that we ought to do to receive the promise. It doesn't mean our promises are cancelled, but it might be moved further away. Only because you need to know this. The first thing is God is above all eager to bless us. More than we are expecting for a blessing, our God is eager to bless us. He loves us so much. He created this whole world for our goodness. He created for Adam and Eve, so that means He created it for us to enjoy the goodness, to enjoy all the goodness of the world. He created it for man. But what did man do? He gave it in the hands of the devil by falling in sin. And hence, the trauma. But God, to revive back the promise, He sent His only begotten Son, Jesus Christ, so that we will stand in that promise and to claim the authority back in Jesus' name. And we have been given this authority right now. We are standing in that authority. We are standing in that promise. So we need to act like one and not like sinners and not like failures. We are more than conquerors in Christ. So how does it all happen? What should I do? Should I walk this way? Should I talk this way? Should I write a schedule? Should I plan things? What should I do? Every day should I just make things up? No. And if that is the thing, then it all becomes by our works. Our works has nothing to do here. As the Bible says, it's not by your works, it is by the grace of God. The Spirit Himself will lead us to do. You don't have to pressure yourself. So that is what I wanted to explain to you. Why do promises tend to move farther away or not come to pass? It is because, as I mentioned, we try to do things, claim things on our own. We will be so close to the breakthrough, but then the more the Satan tries to push you down, that is when you know you are very closer to your breakthrough, because he can't see you enjoying goodness of the Lord. That is why God has said that to confuse Satan, that He said that to rejoice in the Lord always, so that the Satan be like, this girl, this guy, he doesn't even have anything, but still he's rejoicing, he's worshiping the Lord even in the bad times. That is what God said. In the good times, in the bad times, you worship the Lord and praise God. It is not because it's going to bring any good to God. He is God. No matter what you do, He's God. To bring the goodness in your lives. When you keep praising Him, when you keep worshiping Him and rejoicing in His goodness, you will see the promises come to pass. You will see the goodness. You will walk in that goodness. The main thing is you need to put God. He is the armor of your life. The moment we accept God, He comes and dwells within our lives. But many a times, most of the times, what we do, the moment we accept Him, that is it. That's the only place we give to God. And rest we just forget Him. Probably during Sundays or during that hour of the day where you pray, or the minute of the day where you pray. That's when you ask God to come and do things. Look, children of God, that's not how things work. When you accept Him as the Lord and Savior, that means He is the ruler of your life. Now imagine a king. A king is the ruler of the nation. So whatever he says will be done. But that's through pressure and authority. Now when you accept God as the king of your life, He tells you things out of love. And He Himself will give you the strength to do it, because He dwells within you. You understand what I'm saying? So this happens only when you give Him the authority. He will take complete control. And obedience will be a very simple task. It's not going to be hard. When you do it by your own works, obedience will be the hardest thing. But when you let the Spirit to take control of your life, He will give you the strength, and He Himself will act for you. So that is what I said. It is no more you, but Christ who dwells in you. So give Him the authority in all areas of your life. That's the most important thing. Certain people will be like, only the spiritual part of life, it's for God.
or only the mental part of life, it's fine. No, spiritually, mentally, or physical, every single thing, you need to give it in God's hand. And that is when you will see his good promises coming to pass. Does God bring in pain? No. Satan brings in pain, but God allows it so that we will know the good from bad and that we will be strengthened from time to time. So again, everyone was fulfilled. Everyone was fulfilled. What a true God we worship, children of God. And now I just want to put a few examples. So I want to talk about Joshua. In Joshua 1:31, we could see in the books of Joshua, everywhere God mentioned, I will give you everything as I promised. God only says to be strong and courageous. You could read in many verses, God says be strong and courageous. So strong means strong, strengthened in the Lord. Courageous means, again, bold, that my God was promised will do it for me. That is strong and courageous, being in God, with God, and through him you will be strong and courageous. It is all through him that we will see the good things coming to pass. And then we could see the greatest miracle. The Israelites had to cross the Jordan River, and we could see that the enemies, they were trying to conquer the Ark of the Covenant. We could read that in those days God resided in the Ark of the Covenant. So what happened, since they were trying to carry it, the Canaanites, the Hittites, the Hivitites, the Perizzites and Girgashites, Amorites and Jebusites were against the Israelites. And now see, in the situation, everyone was against them. The Israelites were just one clan, and all the other clans were against them. One against so many. Who's the highest? The many. But when God is by your side, your one will be greater than the 10,000 that's against you. Amen. So what happened? And the Israelites wanted, but God spoke to Joshua that he will drive out their enemies and bring them safe to the other land that is opposite Jericho. Now what happened? It was the harvest time. See, these are the main things that you need to read when you read these miracles. It was harvest time, and the flood was heavy. It was so high that normally it would be like, normal, but during the harvest time it was extra, it was abundant, it was more chaotic, it was more problematic. Okay, and what happened was the river was flooded. The priests carried the Ark of the Covenant. What God told was, while carrying the Ark of the Covenant, when their feet would touch the Jordan River, the water would be stopped and moved upstream, and all the Israelites can cross and move to the other land. See the greatest miracle. The same thing happened. The priest to carry the Ark of the Covenant moved forward. All the enemies were there waiting to kill them, but they never knew what God promised them, and they never knew the secret. Only the Israelites knew it, and when they obeyed to the voice of God, they just gave himself to God, and God led them. And when they went, when the feet of the priest touched the water stopped, and the priest stood there till all the Israelites crossed, and then they left the place. Again, the river was flooded back again. Amen. What a glorious and mighty God we serve. The explanation is, those days God resided in the Ark of the Covenant, but now he resides within us. If a great thing can happen when God resided in the Ark of the Covenant, then imagine greater things that could happen when you let God do the work, because he resides in you. He resides in you. You are the miracle. You are the blessing. Wherever you walk, you will see his goodness. Wherever you go, you will see his blessings come to pass in your life as well as in the life of others. That's what God says. You will be a blessing for others as well as yourself. So believe that, children of God. So we need to step on the barriers. The barriers will break, the floods will stop, and healing will happen. Miracle will find a way in Jesus' name, because we are the blessing, as I again told you, because God lives in us, and through him, with him, we will win our battles, and the victory will always be yours. And the second thing is, I want to speak about Daniel 6:17. We could say that Daniel was ordered that he need to be put in the lion's den.
And we could read that a stone was brought and placed over the mouth of the den, and the king sealed it with his own signet ring and with the ring of his nobles, so that Daniel's situation might not be changed. God promised Daniel that he would shut the mouths of the lions. And what happened? You again see the situation. It was locked. It was sealed. There is no way to escape. But God, He is the God who can change the impossible into possible. Men would have thought, what else? What's the way? How can he escape? He's going to die anyway. Let's see what God did. He just turned something ordinary into extraordinary by shutting the mouths of the lions. And they could open the mouth, not even one scar could be seen on Daniel's flesh. We could read that. And the next day we could see that Daniel was brought out and everyone worshipped the one true king, because Daniel knew that the God who promised him will do it. Again, in Genesis 26:12, we could see during the famine, Isaac planted crops in the land, and the same year reaped 100-fold. Now this you need to read, because it was during famine that Isaac planted, and then he reaped it 100-fold than the normal days. The Lord promised to Abraham that he would bless his generation, and so on it happened. Isaac, Jacob, everyone were called blessed. Again, you could see during famine, in the eyes of the world it will seem impossible, but in God's eyes everything is possible. So again, I am exaggerating. The thing is, impossible will be turned into possible when you put on God. Give him all the authority in every areas of your life, and he will move. He will act for you, and he will bring the blessing. And the last verse I just want to read is in Numbers 23:19 says, God is not human that he should lie, not a human being that he should change his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill? That's what I would say. Never put the God who can move mountains in a box. That means you can stop God's plan by putting your plans in, by pushing your plans and your thoughts in. Now, if the Israelites wanted to stop the Jericho River, what is the best thing they could have done? Nothing. Do you think they could just bring planks, wooden planks, and stop? Or what would they have done? But God did the mighty thing. Power and might, he stopped the river from flowing. And then imagine Daniel's story. Do you think that, if God had to give the strength, he would have given Daniel to tie the mouths of the lion? But that didn't happen. God himself shut. The angel of the Lord appeared and he shut it. See? None of man's plan worked out here. Isaac, he just planted and God gave the harvest. He could have just watered the plants, but then he left everything in God's hand. It was more what he planted. He received 100-folds, not single, double, 100-folds. It's by the mighty hand of God. So never put the God who can move mountains in a box. And if you do that, you are never going to see his greatness come to pass. So just leave it his ways. Everything, just Lord, I know you will do the best for me. I just trust you. I will give it to you. You do it in your time, in your ways. And when you submit to him completely, you are sure to be surprised. So if God says, then he never fails. Believe, only believe. Don't look at the circumstances. Don't look at anything. You might be surrounded. You might be in darkness. You might be like as if everything is coming against you. But God will break the barriers. He'll break the chains. He will stop the flood for you. He will save you in the midst of fire. Because we serve a God who rules everything. He is the Lion of Judah and he will rescue you. So children of God, I hope this word enlightened you. To God will be the glory. He will continue to bless you all and continue to pray for our ministry. I will continue to pray for you also. I will meet you again with the new word of God in the coming month. Until then, take care. Bye-bye. God bless you. கர்த்தரோட பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். இந்த அருமையான புதிய நாளில், புதிய மாதத்தில் உங்களை சந்திக்க மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். கடந்த நாட்கள் முழுவதும் கர்த்தர் நம்மளை அருமையாக, ஆச்சரியமாக வழி நடத்தி வந்தார். எவ்வளோ அருமையாக எல்லா தேவைகளும் சந்திக்கப்பட்டது. நல்ல சுகபல ஜீவன் ஆரோக்கியத்தை தந்து மட்டுமாக நம்மளை ஜீவனோட சாட்சிகளாக வைத்திருக்கிறார்.
இன்னுமாக நம்ம சுவாசித்து கொண்டிருக்கிறோம்னா அப்ப கர்த்தர் நம்ம வாழ்க்கையில ஏதோ பெரிதான ஒரு காரியம் வைத்திருக்கிறார் அர்த்தம். இந்த மாத தலைப்பு காண்பதற்கு முன்பதாக நம்ம கண்களை மூடி ஜெபித்து நம்ம கடந்து போவோம். அன்பின் பரலோக தகப்பனே, நன்றி ராஜா, உம்மை துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்குன சர்வ வல்லமுள்ள ராஜனே, எங்களையும் உங்களோட சாயல நீர் படைத்து உங்களோட ஜீவ சுவாச காற்றை எங்களுக்குள்ளாக ஊதினீர். இன்றைக்கு அதனால நாங்கள் ஜீவனோடு அப்பா எப்பொழுது நடமாறி கொண்டிருக்கிறோம். உங்களோட கிருபை தான் ஐயா. அந்த கிருபையில நாங்கள் ஒன்றுமில்லாம நாங்கள் போயிருப்போம். எப்பொழுது மட்டுமாக அப்பா இந்த பஞ்ச நாட்கள்ல, இந்த உபத்திர நாட்கள்ல எங்களோடு கூட இருந்து உங்களோட பிள்ளைகளை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். தயவுக்காக ஸ்தோத்திரம். உலகத்தாருக்கு ஒருவேளை இது பஞ்ச நாட்களாக இருக்கலாம், ஆனா கர்த்தரோட பிள்ளைகளுக்கு இது பெருக பண்ணுகிற நாட்களாக இருக்கிறது. அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். நீர் சொன்னீரே இந்த மாதம் அபிவிருத்தியின் மாதமாக இருக்கும். ஒருவேளை உலகத்தின் பார்வையில் இதெல்லாம் சாத்தியமில்லை, நடக்காது என்று சொன்னாலும் என் தேவன் நீர் அப்பா இப்பொழுது அற்புதமா ஆச்சரியமானவைகளை நீர் செய்து முடிக்கிற தேவனாக இருக்கிறீர். உலகம் முடியாது என்று சொன்னா என் தேவன் அது முடியும் என்று சொல்லி நீர் செய்து முடிக்கிற தேவனாக இருக்கிறபடினால் உண்மையை நோக்கி பார்க்கிறோம். இந்த விசேஷ வேலை கூட வார்த்தை பகிர்ந்து கொள்ளும் போது கேட்கிற பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவர் கூடியும் தேவன் தாமே நீர் இருந்து பலப்படுத்தி வழி நடத்த வேண்டுமாக செபிக்கிறேன். இந்த வார்த்தையை அவங்க இருதயத்துல கடந்து போகும்போதே ஒரு புதிய வெள்ளனை நீர் கட்டளை வேண்டுமாக செபிக்கிறேன். அப்பா அந்த விசுவாசம் அப்பா ஒரு நாளும் குன்றி போகாதபடி தடைகள் யாவும் நீக்கி போடுங்க. உண்மை நோக்கி பார்க்கிற முகங்கள் எப்பொழுதும் பிரகாசிக்கப்படும். வெக்கமடைந்து போதல் என்று சொன்னீரே, நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த வார்த்தை இந்த பிள்ளைகளுக்கு ஆசீர்வாதத்தை காணப்படுங்க. இப்போ அப்பா ஜெபிக்கும் போதே உன் பிரச்சனத்தை உணரட்டும் அப்பா. ஒரு மகிமை, ஒரு அற்புத நீர் இந்த மாதத்துல செய்து பெரிய காரியங்களை செய்ய போறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். இந்த ஊழியத்தை நீர் ஆசீர்வதிங்க. பார்க்கிற பிள்ளைகளை குடும்பத்தாரை ஆசீர்வதிங்க. உங்களோட நாம மாத்திரம் மகிமைப்படட்டும். வர வேண்டிய நீரை பொறுப்பெடுத்து நடத்தும். எல்லா துதி கன மகிமை இயேசுப்பா உமக்கே செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஜெபத்தீர் நல்ல பிதாவே, ஆமென். இந்த மாதத்தின் தலைப்பு என்னவென்றால், கர்த்தர் உனக்கு வாக்கு பண்ண காரியங்கள் ஒரு நாளும் தவறி போகாது, ஒரு நாளும் அது மாறி போகாது. இன்றைக்கு கர்த்தர் சொல்ல நினைக்கிறது என்னவென்றால், தேவன் வாக்கு தத்துவம் தேவன். அவர் வார்த்தையில் உண்மை இருக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். அவர் மனுஷன் அல்ல மாறி போகிறதுக்கு. அவர் சொன்னார்னா அவர் செய்து முடிக்கிற வரைக்கும் நம்ம கரங்களை அவர் விடுவதில்லை. இன்றைக்கு வசனத்தை நம்ம பார்ப்போம். யோசுவா 21:45 படிக்க முடியும். கர்த்தர் இஸ்ரவேல் குடும்பத்திற்கு சொல்லியிருந்த நல்வார்த்தைகள் எல்லாம் ஒரு வார்த்தையாலும் தவறி போகவில்லை, எல்லாம் நிறைவேற்றியது. தவறி போகவில்லை. கர்த்தர் தந்த வாக்கு தத்தங்கள் ஒன்றாகும் தவறி போகவில்லை. இதுதான் இந்த மாதத்தின் தலைப்பு. வெறும் இந்த மாதத்துக்கு ஆசீர்வாதம் மாத்திரம் இல்லை, நம்ம இந்த வாழ்நாள் முழுவதும் இந்த ஆசீர்வாதத்தை கர்த்தர் நம்மளுக்கு தருகிறார். இந்த வாழ்நாள் முழுவதும் அநேக வாக்கு தத்தங்கள், அநேக ஆசீர்வாதங்கள் நம்மளுக்கு நம்ம கேட்கிறோம், ஜெபிக்கும் போது பெற்றுக்கொள்ளுகிறோம். ஆனா அநேக வேளையில அதை நம்ம நிறைவேறது பார்ப்பதில்லை. ஏன்? கர்த்தரோட வார்த்தை பொய்யா? நிச்சயமாக அல்ல. அவர் உண்மையுள்ள தேவன். அப்ப ஏன் மாறி போகிறது? எதனால வாக்கு தத்தங்கள் காலதாமதமாகுது, தவறி போகிற காரியம் உண்டாகிறது? கர்த்தர் சொன்னதை செய்கிற தேவனாக இருக்கிறார். அப்போ ஏன் காலதாமதம் என்றால், அநேக நேரம் நம்ம கர்த்தரை ஏற்றுக்கொண்ட அந்த நாளில் மாத்திரம்தான் கர்த்தருக்கு அந்த இடத்தை கொடுக்கிறோம். ஏசப்பா அவங்க நம்புறோம், நீங்க தான் ஜீவிக்கிற தேவன், என் வாழ்க்கையில வாங்க என்று நம்ம அவரை பெற்றுக்கொள்கிறோம். பெற்றுக்கொண்ட அந்த வினாடியே கர்த்தர் நம்மளுக்குள்ளாக வந்து வசிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம்? அவர் வெறுமையாக ஞாயிற்றுக்கிழமையில இல்ல நம்ம அந்த குறிப்பிட்ட நேரம் ஜெபிக்கிற நேரத்துல தினம் அந்த நேரம் மட்டும்தான் அவர் கொடுக்கிறோம். மிச்ச நேரம் எல்லாம் நம்ம சுய காரியங்கள், நம்ம சுய எண்ணங்கள், நம்ம சொந்தமாக செய்து கொண்டு இருக்கிறோம். இன்றைக்கு அவர் ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கிறார்னா, ஒரு வாக்குத்தத்தை கொடுக்கிறார்னா, அதுக்குரிய காரியங்களையும் அவர் சொல்லுவார். இதெல்லாம் இப்படி நடக்க வேண்டும், இதெல்லாம் இப்படி வரும், இந்த காரியங்கள் நடக்கும். ஒரு 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 போராட்டம் வருது. அந்த போராட்டம் சும்மா வருதில்லை, நம்மளை ஏதோ விதத்துல அது பலப்படுத்தும். விசுவாசத்திலேயோ இல்ல பொறுமையா இருக்கிறதுலையோ இல்ல நீதியில, எல்லா விதத்திலையும் அதை நம்மளை பலப்படுத்துற ஒரு காரியமா தான் இருக்கும். சும்மா வந்துட்டு போறது இல்லை. அப்போ அந்த போராட்டத்துல கர்த்தர் சொல்லுகிறார், அநேக வேலை நம்ம மாம்சம் வேலை செய்ய ஆரம்பிக்குது. கர்த்தர் அதை தான் வேணான்றார். என்றைக்கு நம்ம மாம்சம் கர்த்தரை விட முன்பதாக வந்து காரியங்கள் நடப்பிக்கும் போது கர்த்தரோட வாக்கு தத்தங்கள் தவறி போகிறது.
ஏன்னா கர்த்தர் வாக்கு பண்ணாருன்னா நம்ம அவர் கரத்துல விட்டுறணும். அவருக்கு தான் தெரியும் எது எது எப்படி நடக்க வேண்டும், எந்த நேரத்துல எந்த வழியா நடக்க வேண்டும் தெரியும். ஆனா என்ன பண்றோம், நம்ம ஆரம்பத்துல ஒரு 50% நம்ம என்ன பண்றோம், கர்த்தருக்கு இடம் கொடுத்தப்பா அப்படி பண்ணு கரெக்டா அந்த ஆசீர்வாதம் வரும்போது அந்த பிசாசு என்ன பண்றான், அதிக போராட்டத்தை கொண்டு வரோம். அப்போயே தெரிஞ்சுக்கலாம் கர்த்தர் அந்த ஆசீர்வாதத்தை ரொம்ப சீக்கிரம் கொண்டு வர போறாங்க. அந்த நேரத்திலயும் என்ன பண்ணணும், நீங்க ஃபர்ஸ்ட் 50% கொடுத்த மாதிரி அந்த கடைசி 50% கர்த்தரையே முற்றிலுமாக ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருக்கும். ஆனாலும் நான் பிடிச்சுக்கொள்ளுறேன்ப்பா, நீங்க செய்யுங்க ஒரு நாளும் அறிக்கை செய்து அவரை நம்ம நம்பும் போது அந்த மகிமை கூடிய சீக்கிரம் கர்த்தர் வாக்கு பண்ண நேரங்கள்ல உண்டாகும். ஆனா இந்த கடைசி 50% வரும்போது போராட்டம் அதிகமாகும் போது என்ன பண்ணிடுவோம், நம்ம மாம்சம் வெளியரங்காகும். நம்மளோட எண்ணங்களை போடுவோம், நம்மளோட ஐடியாஸை போடுவோம். அப்பா நம்ம ஐடியாஸ் போடும் போது கர்த்தரோட வார்த்தை, கர்த்தரோட ஆசீர்வாதம் அது மாறி போகிறது. இதுதான் தேவ ஜனங்களே நம்ம ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டிய ஒரு காரியம். அப்போ என்னைக்கு நம்ம கர்த்தரை ஏற்றுக்கொள்ளுமோ அப்பவே இனி நான் அல்ல கிறிஸ்து எனக்குள் ஜீவிக்கிறார்ன்ற போது இனி நீ பாவி அல்ல, இனி நீ பொய்யானவ அல்ல, இனி உனக்கு தவறான காரியங்கள, நீ ரட்சிக்கப்பட்ட, நீ பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட, என இனி நீ இல்ல, கர்த்தர் உனக்குள்ளாக வந்துட்டாரு. அப்போ கர்த்தர் தான் உன் மூலமாக கிரியை செய்து கொண்டிருக்கார். இதை நீ அறிஞ்சுக்கும் போதுதான் சத்தியம் உன்னை விடுதலை ஆக்கும். இதுதான் அந்த சத்தியம். அப்ப இனி வந்துட்டு ஐயோ நான் பலவீனம் பாத்திரம், இனி நான் பாவம், என்னன்னா இது இப்படிதான் சொல்லினே இருந்தா அப்ப எப்படி நன்மையான காரியம் வரும்? நீ என்ன சொல்ற அதுதான் உன் வாழ்க்கையில் நடக்கும். அப்ப என்னைக்கு நீ அப்பா எனக்குள்ள நீங்க வந்துட்டீங்க, நீங்க செய்யுங்கப்பா, உன் கரத்துல கொடுத்துட்டேன் அப்படின்ற போது பரிசுத்த ஆவியானவர் உன்னை வழி நடத்துவார், சகல சத்தியத்திலும் வழி நடத்துவார். உன்னோட காரியங்கள் இல்ல, அவரே அந்த பலனை தருவார், அவரே அந்த கிருபை தருவார். நீ அவருக்கு இடம் மாத்திரம் தான் கொடுக்க வேண்டாம். இவ்வளோ இல்லை, உன் மொத்த இருதயத்தின் இடத்தை உன் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில, உன் மாம்சரிகமான வாழ்க்கையில, உன்னோட சிந்தையில எல்லா பகுதியிலும் கர்த்தரை நீ அனுமதிக்கும் போது அவரோட மகிமை நீ காண்பாய். வெறும் இந்த இடத்துல மட்டும் இருந்தா அந்த மகிமை நீ காண்பாட்ட, அது நிரந்தரமா இருக்காது. முற்றிலுமாக நீ கொடுக்கும் போது, கர்த்தர் சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுக்கும் போது தேவன் உனக்குள்ளாக இருந்து பெரிய காரியங்கள் செய்வார். அப்ப தேவ ஜனங்களே, இன்றைக்கு நான் பேச இருக்கிற காரியம் என்னன்னா, யோசுவா 1:31, யோசுவா 1:6-18 எல்லாம் படிக்க முடியும். கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இந்த மாதிரி, கர்த்தர் வாக்கு பண்ற காரியம் யோசுவாக்கு என்ன, நீங்க எங்க போனாலும் உங்க கால் எங்கெல்லாம் நீங்க வைக்கிறீங்களோ அந்த காரியம் எல்லாம் நான் உங்களுக்கு தருவேன். மோசேக்கு நான் வாக்கு பண்ணது போல உனக்கும் இதே வாக்குத்தத்தத்தை நான் கொடுக்கிறேன், அதை நிறைவேற்றுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். அப்ப எல்லா இடத்துலயும் பார்க்க முடியும் கர்த்தர் இந்த 2 காரியம் சொல்லுகிறார். திடன் மனதாக இரு, பலன் பற்றி எழும்பு என்று கர்த்தர் சொல்லுவார். அப்போ எப்படி, உன் சொந்த பலத்திலையா, உன் சொந்த ஞானமா இல்ல, கர்த்தருக்குள்ளாக நீ பலன் பெற்று கர்த்தர் கொடுத்த அந்த தைரியத்தை நீ அவர் மேல வைத்து, என் கர்த்தர் சொன்னார்னா அவர் செய்வார் என்று அந்த நம்பிக்கை அவர் மேல இருக்கும் போது அந்த மகிமையை காண்பார். அப்ப நம்ம பார்க்க முடியும், இவங்க யோர்தான் நதியை கடந்து போகிற ஒரு காரியமா இருக்கும். அப்பதான் அந்த உடன்படிக்கை அந்த பெட்டி அவங்க கரங்குல இருக்கும் போது சுற்றிலும் எதிரிகள். அப்போ இந்த இஸ்ரவேலை சுத்தி எவ்வளவு பேர் இருக்கிறாங்க பாருங்க. கானானியரையும், ஏத்தியரையும், ஏவியரையும், பெரிசேரியரும், கெர்கசேரியும், அமோரியரையும், எபுசியரையும் உங்கள் முன்பதாக துரத்து விடுவேன் என்றார். அப்போ இதுல பாருங்களேன், இஸ்ரவேல் ஜனங்க இவ்வளவுதான், ஆனா இவங்களை சுத்தி இவ்வளோ பேர் விரோதமாக நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்போ இவங்களுக்கு முன்னாடி கர்த்தர் என்ன வாக்கு பண்றாரு, இவங்களை துரத்தி அடித்து உங்களை நான் இன்னொரு பக்கமாக நான் கொண்டு போவேன். ஒரு முக்கியமான காரியத்தை படிக்க முடியும். அறுவடை நாட்களாக இருக்கும். அந்த டைம்ல என்னன்னா அதிகமாக மழை பெய்யும் போது என்ன வரும்னா வெள்ளம் வர ஆரம்பிக்கும். பாருங்க, சாதாரணமான நாட்களோட இது வெள்ள வர நாட்கள்ல கர்த்தர் அந்த மகிமை செய்யறார். ஏன்னா அப்பதான் இதுல என்ன புரியும்னா, மனுஷனால ஒண்ணும் செய்ய முடியாது, கர்த்தர் செய்யாவிட்டால் ஒரு காரியமும் நான் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று. அப்போ அவர் சொல்லுவார், நீங்க கடந்து போக அந்த பெட்டியை சுமக்கிற அந்த ஆசாரியன் கால்கள் அந்த தண்ணியில படும் போது என்ன ஆகும்னா அந்த தண்ணி அப்படியாக நின்று போகும். அப்பொழுது நீங்க எல்லாம் கடந்து போக, நீங்க எப்போ அந்த ஆசாரியர் அவங்க கால்கள் எடுக்கிறாங்களோ அதுக்கப்புறம் தான் தண்ணி வரும். அதே மாதிரி செய்யறாங்க. சுத்தி விரோதிகள் இருக்கிறாங்க, ஆனா அவங்களுக்கு தெரியல கர்த்தர் இப்படி ஒரு பிளானை போட்டிருக்கிறாரு. யோசுவா சொன்னதை கர்த்தர் தான் சொன்னார். அது அந்த பிள்ளைகள் கீழ்ப்படியும் போது, கர்த்தருக்கு அந்த இடத்தை கொடுக்கும் போது கர்த்தர் அந்த மகிமையை நடப்பிக்கிறார். இவங்க கடந்து போறாங்க. ஒரு கடைசி அவங்க எடுத்துட்டு போற எல்லா விதமான காரியங்களும் அது இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களோடது. அது இந்த பக்கம் போன பிறகுதான்
இந்த தண்ணி திரும்பியுமாக அது வெள்ளம் போல திரண்டு வந்து நம்ம படிக்க முடியும். எவ்வளவு மகிமையின் தேவன் பாருங்கள் நம்ம தேவன். அப்போ அந்த நாட்களில உடன்படிக்கை பெட்டியில தான் கர்த்தர் வசித்து கொண்டிருக்கார் நம்ம படிக்க முடியும். ஏன்னா அது ஒரு சைனாக வச்சிருந்தார். ஆனா அதுக்கப்புறம் கர்த்தர் ஜீவ பலியாக வந்து இன்றைக்கு நம்மளுக்குள்ளாக வசிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். அப்போ நம்ம தான் ஜீவனுள்ள தேவன் தங்குற ஆலயமாக இருக்கிறோம். அப்போ அந்த காலத்திலே ஒரு பெட்டியில இருக்கும் போது கர்த்தர் தான் மகிமை தான். ஆனா பெட்டியில இருக்கும் போது அந்த நதி, கடல், செங்கடல் ரெண்டா பிறகும் போது உனக்குள்ளாக எனக்கு இருக்கிறார்னா எவ்வளோ மகிமைகள் நம்ம தேவன் செய்ய முடியும். நம்ம தேவன் செய்த முடிப்பார். இதை நீங்க நினைத்து பாருங்கள். அப்போ அந்த கர்த்தருக்கு அந்த இடத்தை கொடுக்கும் போதுதான் அவரே நீங்க முற்றிலுமாக உங்க வாழ்க்கையில அவரை ஆளவிடும் போதுதான் இந்த மகிமையை நீங்க காண்பீர்கள் தேவ ஜனங்களே. அப்போ பெரிய காரியங்கள் வைத்திருக்கிறார் உங்க வாழ்க்கையில செய்ய. அவருக்கு அந்த இடத்தை கொடுங்க. அதுக்கு அடுத்ததாக நம்ம படிக்க முடியும் தானியேல் வாழ்க்கையில பார்க்கும்போது தானியேல் வந்து இந்த மாதிரி எல்லா சூழ்ச்சிகளால பொறாமைனால அவனை சிங்கக்கேவில போட வந்தாங்க. அப்போ சிங்கக்கேவில போடும்போது சும்மா போடல, கல்லை உருட்டி அந்த ராஜாவே முத்திரமோதத்துல வைத்து ஃபுல்லா சீல்டு. யாருனாலையும் எந்த மனுஷனாலையும் தானியேல் தப்பிக்க வைக்க முடியாது, தானியேலும் தப்பிக்க முடியாது. அப்போ மனுஷ பார்வையில பாருங்களேன், இதெல்லாம் சாத்தியமே அல்ல. தானியேல் கண்டிப்பா சாவான், அவன் செத்து போயிடுவான். சிங்கக்கேல் வேற என்ன வழி இருக்குது? போய் சிங்கத்தை சண்டை போடுவானா இல்ல சிங்க வாயத்தை கிழிப்பானா? அதெல்லாம் நம்ம பண்ண வேணாங்க. நம்மளோட காரியம் என்னன்னா கர்த்தரை மாத்திரம் நோக்கி பார்க்கணும். கர்த்தர் என்ன செய்வாரு? தூதரை அனுப்பி இல்ல கர்த்தரே வந்து சிங்கத்தின் வாயை கட்டுவார். சிங்கம் வாயை திறந்திருந்தாலும் தானியேலுக்கு ஒன்றா இருக்காது, கட்டி போட்டார். ஏன்னா அந்த மகிமை அங்க காணும்படி. அப்போ தானியேல் இரவு முழுவதும் கர்த்தரை துதித்து அவர் ஜாலியா இருந்தார். பெட்ரூம்ல படுத்துன்னு இருக்கிற மாதிரி தான். அப்ப பாருங்களேன், அந்த மகிமை அடுத்த நாள் வரும்போது ராஜா தானியேல குரல் கேட்கும் போதே அவருக்கு மயக்கம் வந்திருக்கும். அப்போவே அறிஞ்சிருப்பார், இது கண்டிப்பா மனுஷனால கூடுகிற காரியம் அல்ல, என் தேவனால் கூட. இன்றைக்கும் தேவ ஜனங்களே, உங்க வாழ்க்கையில கர்த்தர் அப்படிப்பட்ட மகிமைகள் தான் செய்ய காத்திருக்கிறார். இது மனுஷனால கூடவே கூடாது, சாத்தியமே அல்ல. என சுற்றிலும் இவ்வளோ விரோதமா, சுற்றிலும் சிங்கமா, சுற்றிலும் இவ்வளோ ஜனங்கள் எனக்கு எதிராக இருக்கிறாங்களா, இவ்வளோ பேர் போர் எடுக்க எதிராக இருக்கிறாங்களா, ஆனா கர்த்தர் உன் பட்சத்துல இருந்தார். நான் உனக்கு எதிராக கோடி வந்தாலும் லட்சக்கணக்கில் வந்தாலும் எவ்வளோ பேர் வந்தாலும் கர்த்தர் ஒருவர் உன் பக்கத்துல இருந்தார். உனக்கு தான் ஜெயம் உண்டாகும். எதனால்? உன்னோட கிரிகளால் இல்லை, தேவன் உனக்குள்ளாக இருக்கிறபடினால், தேவன் உன்னை நேசிக்கிறபடினால் அந்த மகிமை நடக்கும் தேவ ஜனங்களே. அதுக்கப்புறம் படிக்க முடியும் ஆதியாகமம் 26:12 படிக்க முடியும். ஈசாக்கு கர்த்தர் ஆபிரகாமுக்கு வாக்கு பண்ணார், உன்னோட சந்ததிகள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்று சொல்லிட்டு அப்படியே போல அதுக்கப்புறம் ஈசாக்கு பார்க்க முடியும். ஈசாக்கு வாழ்க்கை ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது, யாக்கோபின் வாழ்க்கை ஆசீர்வதிக்க அப்படியாக தொடர்ந்து ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டே இருந்தார்கள். அப்ப ஈசாக்கு பாருங்க, அந்த நாட்கள் பஞ்ச நாட்கள்ல ஈசாக்கு விதைத்தான் அதை கர்த்தர் 100 மடங்காக பெருக பண்ணினார். படிக்க முடியும். எந்த நாட்கள்ல? பஞ்ச நாட்கள்ல ஒண்ணு வச்சா ஒண்ணு வரதே பெரிய விஷயம். ஆனா ஒண்ணு வச்சு 100ஆக கர்த்தர் மாற்றினார். ஆமென். இது மனுஷனால சாத்தியம் கிடையாது, மனுஷனோட ஞானத்தினால சாத்தியம் கிடையாது, மனுஷன் என்ன பண்ணியிருந்தாலும் அது சாத்தியமா இருக்காது. கர்த்தர் அவரோட ஆசீர்வாதத்தின் கரங்களை நீட்டினபடினால் அது சாத்தியமானது. அப்ப எல்லாரும் பார்த்து பொறாமைப்பட்டார்கள். இவனுக்கு மாத்திரம் எப்படி நம்ம பஞ்ச நாட்கள்ல பட்னியா இருக்கிற ஒண்ணு வச்சு ஒன்னே வர முடியும், ஒண்ணு வச்சு 100 வருதுன்னு என்று. இன்றைக்கு தேவ ஜனங்களே, கர்த்தர் உன்னை அப்படியாக தான் உயர்த்துவார். இதை நீ விசுவாசிக்க வேணும். இந்த நாட்கள், இந்த 2021 உலகத்து பஞ்ச நாட்களாக இருக்கலாம், ஆனா தேவனோட பிள்ளைகளுக்கு எல்லாத்திலையும் பெருக பண்ணுகிற நாட்களாக இருக்க போது, எல்லாத்திலையும் அபிவிருத்தி உண்டு பண்ணுகிற நாட்களாக இருக்க போது, உன் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில சரி, ஒரு மாம்சரிக வாழ்க்கையில சரி, எல்லாத்திலையும். ஏன்னா நீ ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் போது நீ மற்றவங்களுக்கும் ஆசீர்வாதமாக இருக்க வேண்டும். எல்லாத்திலையும் தேவ ஜனங்களே, நீங்க மட்டும் வச்சுக்கல, எல்லாத்திலையும் எல்லாருக்கும் நீங்க பகிர்ந்து கொடுக்கும் போது கொடுக்க கர்த்தர் உங்களை இன்னுமாக நிரப்புவாராக. இன்றைக்கு இந்த வார்த்தை தான் நான் கொண்டு வந்தேன். அது மட்டும் இல்லாதபடி இந்த வசனத்தை கடைசியாக நான் சொல்லி முடிக்க நான் வாஞ்சிக்கிறேன். என்னாகவும் 23:19 படிக்க முடியும். பொய் சொல்ல தேவன் ஒரு மனிதன் அல்ல, மனமாற அவர் ஒரு மனுபுத்திரனும் அல்ல, அவர் சொல்லியும் செய்யாதிருப்பாராக. ஆமென். அவர் மாறுகிற தேவன் அல்ல, அவர் மனுஷன் அல்ல. அவர் சொன்னார்னா அவர் செய்வார். அப்ப எப்போ எல்லா அந்த 100% அவரு வழியில விடும் போது, அவருக்கு அந்த இடத்தை கொடுக்கும் போது அவர் செய்வார். அதான் நான் சொல்லுவேன், மலைகளை விலக பண்ணுகிற தேவனை ஒரு டப்பாக்குள்ள பூட்டி வைக்காதீங்க. எப்படி டப்பாக்குள்ள பூட்டி வைக்க முடியும்னா, உன்னோட சொந்த எண்ணத்தை போடும்போது, உன்னோட சொந்த ஐடியாஸை கொடுக்கும்போது, அப்பா இப்படி பண்ணலாமே, இது இதுக்கு நல்லா இருக்குமே, இது இப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்குமே. இல்லை,
அவர் உனக்கு நீ யோசிக்கிறதோட டபுள் 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 இல்லை, அதோட பயங்கரமாக தான் வச்சிருக்கிறார். அப்போ நீ என்ன பண்ணணும்? அவர் வழியில் முற்றிலும் விட்டுருணும். அப்பா எனக்கு தெரியும் நீங்கள் செய்வீங்க, சிங்கத்தின் வாயை மூடினீங்க, எரிகோ நதியை செங்கடலை பிறந்தீங்க, என் வாழ்க்கை என்னப்பா சாதாரணம். அவர் நினைச்சாருன்னா ஒரே நொடியில உன் வாழ்க்கையை மாற்றுவார். தேவஜனங்களே, அவரை மாத்திரம் நோக்கி பாருங்க. அவரோட நோக்கி பார்க்குற முகங்கள் வெக்கப்பட்டு போவதில்லை, பிரகாசம் வடியும் என்ற வசனம் சொல்லிக்கிறது. வசனம் எல்லாம் 100% உண்மை. அதை நீ நம்பும் போதுதான் கர்த்தருக்கு நீ அந்த இடத்தை கொடுத்து அவரை நீ முற்றிலுமாக உன் வாழ்க்கையின் தேவனாக தலைவராக வைக்கும் போது அந்த மகிமை நீ காண்பை. இனி உன்னோட சுய பலன் இல்லை, உன்னோட சுய காரியங்கள் இல்லை, முற்றிலுமாக கர்த்தர் தான். ஏன்னா கிறிஸ்து எனக்குள்ள ஜீவிக்கிறார் என்ற வசனத்துக்கு அதுதான் அர்த்தம். எல்லாத்துலயும் அவருக்கு அந்த இடத்தை கொடுங்க, தேவ மகிமை நீங்க காண்பீங்க. இந்த மாசம் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும். இந்த வார்த்தை தான் கொண்டு வந்தேன். இது ஆசீர்வாதமாக இருந்து நம்புறேன். இதை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, சேனலுக்கு தொடர்ந்து ஜெபிங்க. நாங்களும் உங்களுக்கு ஜெபிக்கிறோம். திரும்பியாக வரப்போற புதிய வார்த்தையோட சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் கர்த்தர் உங்களை பாதுகாத்து வழி நடத்துவாராக. டேக் கேர். பாய் பாய்.